متحدہ قومی موومنٹ نے کل سے ملک بھر میں رکنیت سازی مہم شروع کرنے کا اعلان کر دیا۔ انیس قائم خانی کہتے ہیں کہ عوام ملک میں صحیح معنوں میں تبدیلی کے لیے ایم کیو ایم میں شمولیت اختیار کریں۔ خورشید میموریل ہال میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے رابطہ کمیٹی کے رکن انیس قائم خانی نے کہا کہ ایم کیو ایم متوسط طبقے کی جماعت ہے، اس کا کرپشن سے دور تک کوئی تعلق نہیں۔ الطاف حسین کے فلسفے اور قائدانہ صلاحیتوں کی وجہ سے لوگ جوک در جوک اس جماعت میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں۔ چنانچہ رابطہ کمیٹی کے فیصلے کے مطابق ایم کیو ایم 9 فروری 2012 سے جمعرات سے ملک بھر میں رکنیت سازی مہم کا آغاز کا اعلان کر رہی ہے۔ اس سلسلے میں ایم کیو ایم کے تحت ملک بھر میں کیمپس لگائے جائیں گے جہاں حق پرست نمائندے، ایم کیو ایم کے ذمہ داران و کارکنان رکنیت سازی کے حوالے سے عوام کی رہنمائی کریں گے۔ متحدہ قومی موومنٹ نے کل سے ملک بھر میں رکنیت سازی مہم کا اعلان کر دیا ہے۔ کراچی میں ارکان رابطہ کمیٹی کے ہمراہ پریس کانفرنس میں رابطہ کمیٹی کے ڈپٹی کنوینر انیس قائم خانی نے کہا کہ کرپشن سے پاک لوگوں کے ذریعے ہی تبدیلی لائی جا سکتی ہے، بار بار آزمائے ہوئے لوگوں سے تبدیلی نہیں آئے گی۔ انہوں نے کہا کہ رکنیت سازی کے لیے ملک بھر میں کیمپس لگا دیے گئے ہیں، بلوچستان کے مختلف شہروں میں بھی زونل دفاتر موجود ہیں۔ متحدہ قومی موومنٹ کی رابطہ کمیٹی کے اراکین کراچی میں پریس کانفرنس سے خطاب کر رہے ہیں، آپ کو لے چلتے ہیں۔ کا منفی پروگنڈا کیے گئے، لیکن استحصالی قوتوں کے تمام تر ظالمانہ ہتھ کنڈوں کے باوجود اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے قائد تحریک جناب الطاف حسین کی بصیرت افروز قیادت، ہمارے تحریک کے شہداء جنہوں نے 15,000 سے زیادہ اپنی جانیں اس تحریک کے لیے نچھاور کی، ان کی لازوال قربانیاں، پرعزم وفادار ساتھیوں کارکنوں کی انتھک جد و جہد، ثابت قدمی، مستقل مزاجی کے نتیجے میں آج ایم کیو ایم نہ صرف سندھ کے شہری علاقوں میں بلکہ سندھ کے قصبوں میں، گلیوں میں، محلوں میں، گوٹھوں میں پھیل چکی ہے، اور بلکہ اب ایم کیو ایم کا پیغام پنجاب، بلوچستان، خیبر پختونخوا، گلگت، بلستان، شمالی علاقہ جات اور آزاد کشمیر کے ہر علاقے میں پھیل رہا ہے۔ گلگت میں بھی آپ کو جس طرح علم ہے کہ گلگت سے ایم کیو ایم کی ایک ایم ایل اے کی سیٹ ہے، کشمیر سے 2 ایم ایل اے ہیں، اور ملک کے چپے چپے کے غریب، مظلوم، محروم عوام آج قائد تحریک جناب الطاف حسین کے پرعزم، ولولہ انگیز اور بصیرت خیز قیادت میں ایم کیو ایم کے پلیٹ فارم پر متحد ہو رہے ہیں۔ عوام دیگر تمام جماعتوں کو آزمانے کے بعد اس حقیقت سے اچھی طریقے سے آگاہ ہو چکے ہیں، سمجھ چکے ہیں کہ متحدہ قومی موومنٹ ہی وہ واحد ملک کی جماعت ہے جو جاگیرداروں کو، وڈیروں کو، سرمایہ داروں کو کی جماعت نہیں ہے، بلکہ وہ غریب متوسط طبقے کی جماعت ہے۔ ایم کیو ایم میں نہ تو موروثی سیاست ہے اور نہ ہی وہ کسی خاندان کی وجہ سے جانی پہچانی جاتی ہے۔ آج ہم یہ بات فخریہ کہہ سکتے ہیں کہ ایم کیو ایم میں قائد تحریک جناب الطاف حسین کے تمام منتخب نمائندے، 51 ایم پی اے، 25 ایم این اے، 6 سینیٹرز اور ایم کیو ایم کے ہزاروں تعداد میں کارکنان میں الطاف بھائی کا ایک بھی رشتہ دار، ایک ان کا بھائی، ایک ان کا بھتیجا یا ان کا کوئی رشتہ دار شامل نہیں، لیکن ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ اگر شامل ہے تو شہداء کی لسٹ میں ان کے بھائی اور بھتیجے کا نام شامل ہے۔ تو ایم کیو ایم وہ واحد جماعت ہے جس کے لیڈر، جس کے قائد کیا نہ تو خاندان کا کوئی فرد کوئی ایم این اے ہے، نہ کوئی ایم پی اے ہے، نہ سینیٹر ہے، نہ کبھی ناظم رہا، نہ کوئی نائب ناظم رہا، بلکہ ان کے خاندان نے قربانی دی ہے۔ یہ پاکستان کی سیاست میں کسی لیڈر کے پاس ایسا نہیں ہے، اور ایم کیو ایم کے قائد جناب الطاف حسین وہ واحد لیڈر ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ کوئی وزیر اعظم بننا چاہتا ہے، کوئی صدر بننا چاہتا ہے، کسی کو کسی عہدے کی طلب ہے۔ ایم کیو ایم کے قائد جناب افراد کو ایوانوں میں بھیجا، یہی وجہ ہے کہ ایم کیو ایم کی مقبولیت میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے، اور ملک کی مختلف سماجی، ادبی اور مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی صاف ستھری شخصیات قائد تحریک الطاف حسین کے فکر و فلسفے سے متاثر ہو کر
MQM में शामिल हो रही है। जिनका दामन सियासत की करप्शन से पाक है, हम समझते हैं ऐसे ही करप्शन से पाक लोगों के जरिए मुल्क में तब्दीली लाई जा सकती है। आज अगरचे हर जमात तब्दीली और इनकलाब की बात कर रही है और उनका नारा भी लगा रही है, ये कि बार बार आजमाए हुए लोग निजाम में तब्दीली नहीं ला सकते और अवाम की जो हालत है वो तब्दील नहीं कर सकते। मौजूद साथी हजरात, अब जबकि मुल्क के चुप्पे चप्पे से MQM में शमूलियत के लिए मुसलसल राब्ते हो रहे हैं, MQM की अवाम में जबरदस्त फिजाराई की मद्देनजर रखते हुए MQM की राब्ता कमेटी ने कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई की तौसीक के जरिए अब मुल्क भर में आज से रुकनियत साजी मुहिम का आगाज कर दिया है। चुनांचे राब्ता कमेटी के फैसले के मुताबिक MQM 9 फरवरी 2012 से जुमेरात से मुल्क भर में रुकनियत साजी मुहिम का आगाज का ऐलान कर रही है। इस सिलसिले में MQM के तहत मुल्क भर में कैंप्स लगाए जाएंगे जहां हक परस्त नुमाइंदे, MQM के जिम्मेदारान व कारकुनान रुकनियत साजी के हवाले से अवाम की रहनुमाई करेंगे और कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन के फिक्र फलसफे इस पैगाम के बारे में लोगों को आगाही करेंगे। हम मुल्क भर की अवाम से अपील करते हैं जो मुल्क में हकीकी और सही माने में तब्दीली के लिए कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन और MQM के हाथ मजबूत करे, हक परस्ती की जद्दोजहद में शामिल होकर मुल्क में मुतवस्सत गरीब तबके के अवाम के हकूक के लिए अमली किरदार अदा करे, क्योंकि मुतवस्सत तबका ही और गरीब तबका ही से ताल्लुक रखने वाले लोग मसाइल से आशना होते हैं और वही उनको हल कर सकते हैं। हम इस उम्मीद के साथ कल से अपनी रुकनियत साजी मुहिम का आगाज कर रहे हैं और हम ये समझते हैं कि MQM मुल्क की वाहिद सियासी जमात है जो गरीब मुतवस्सित तबके से ताल्लुक रखती है और इंशाअल्लाह पूरे पाकिस्तान भर में जोग दर जोग लाखों की तादाद में लोग इंशाअल्लाह MQM में शमूलियत इख्तियार करेंगे। आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। बस्सलाम राब्ता कमेटी पाकिस्तान। कोई सवाल करना? इनको इनवाइट कर लीजिए। जी हाँ, बिल्कुल। जी हाँ, आपके जरिए ये बताना भी जरूरी है कि लोग, जिस तरह आपने मुल्तान के जलसे को देखा है कि लोग समझ रहे हैं शायद बलूचिस्तान में हमारा काम नहीं। बलूचिस्तान के तमाम डिस्ट्रिक्टों में, तमाम तहसीलों में MQM के ऑफिस मौजूद हैं। कोयटा शहर में MQM का जोनल ऑफिस मौजूद है, नसीराबाद में MQM का जोनल ऑफिस मौजूद है और बलोच MQM वो वाहिद जमात है, कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन वो वाहिद लीडर है जो बलोचों की हकूक के लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं और इंशाअल्लाह बलूचिस्तान में भी बड़ी तादाद में लोग इसमें शामिल होंगे। तमाम हमारे जो ऑफिसर्स है उस पर कैंप्स होंगे। ये बताइए कि जो रुकनियत साजी का कोई क्राइटेरिया आपने रखा है या वैसे ही है कि जैसे लोग मुस्लिम लीग छोड़कर पीपल्स पार्टी में आते हैं, पीपल्स पार्टी छोड़कर तहरीक इंसाफ में जाते हैं, उनकी कोई नजरियाती तरबियत नहीं हो पाती, आप वजाहत करें क्या क्राइटेरिया होगा? देखिए, एक तो मैंने कहा कि MQM में अल्हम्दुलिल्लाह MQM का अपना एक सिस्टम है और MQM में लोग करप्शन से पाक ईमानदार लोग शामिल हो रहे हैं। ये एक अवामी मुहिम है हमारी और इसमें जब लोग शामिल हो जाएंगे तो बाकायदा हमारे मेंबर बन जाएंगे और फिर उनका एक तरीकेकार है, MQM का एक अपना निज़ाम है, सिस्टम है, उसके बाद वो कारकुन बनते हैं और ऊपर आते हैं। लेकिन हम आज आपके जरिए, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पाकिस्तान के 18 करोड़ आवाम को दावत दे रहे हैं कि वो MQM में बाकायदा बाहैसियत मेंबर शमूलियत इख्तियार करें और इससे ये पैगाम भी हम देना चाहते हैं कि जो आपने सवाल किया खुर्शीद भाई, ये हम पैगाम भी देना चाहते हैं कि जो लोग इनकलाब की बात कर रहे हैं, तब्दीली की बात कर रहे हैं और अपने अंदर आजमाए हुए करप्ट लोगों को शामिल कर रहे हैं, हम ये उनको मैसेज दे रहे हैं कि सिर्फ पाक साफ सुथरे लोग MQM में शमूलियत इख्तियार करें ताकि आपके अंदर के दरमियान के लोग खड़े हो जाएं और वो असल अवाम के मसले हल करें। मतलब ये जो कैंपेन हो रही है बैंक ऑफ प्रेसिडेंट में, ये कोई लिमिटेड टाइम के लिए है या मतलब इसका कोई ये जो है अप्रॉक्स कोई टाइम है इसका स्टेपुलेटेड या?
नहीं, अभी तो हम इसे टाइम फ्रेम नहीं दे रहे, लेकिन हालात और वाक़यात के हिसाब से जैसे हमें उम्मीद है कि ये जिस तरह हमने अभी पिछले दिनों अंदरूनी सिंध भी अपनी मुहिम चलाई थी और हमने उसका 15 दिन रखा था, लेकिन हमें मजीद बढ़ाना पड़ा, तो बज़ाहिर इंशाल्लाह ऐसा लगता है जिस तरह लोग हमसे राब्ते कर रहे हैं तो इंशाल्लाह ये मुहिम बढ़ती चली जाएगी और इंशाल्लाह लाखों की तादाद में लोग एमक्यूएम में शमूलियत इख्तियार करेंगे। शालिल भाई, ये एमक्यूएम के लिए एक तासुर था कि एक मुनज़्ज़म जमात है, डिसिप्लिन है, वहाँ हमदर्द होना बड़ा मुश्किल होता है, तो आप ये कंप्लेन ड्राइव कर रहे हैं कि आपकी रूट कहीं रीच होती जा रही है? नहीं, ये बेसिकली एक आम आदमी, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। एमक्यूएम की तो ऑर्गेनाइजेशन पहले से ज्यादा मजबूत हो रही है, लेकिन एक आम आदमी जो हमसे कहता है कि मैं एमक्यूएम में शमूलियत इख्तियार करना चाहता हूं, तो वो हमारे इलाके यूनिट और सेक्टर ऑफिस पे चला जाता है। कुछ लोग हो सकता है यूनिट और सेक्टर ऑफिस पे नहीं जा पा रहे हैं, और ये जो एक तासुब दिया जा रहा है तब्दीली का, हम उन लोगों को असल में बताना चाहते हैं कि तब्दीली जो है वो एमक्यूएम के जरिए है, और इंशाल्लाह हम तमाम पूरे पाकिस्तान भर में अपने कैंप्स कायम कर लोग उसमें जोगदार आएंगे और साबित कर देंगे लोग तब्दीली की जो बात करें वो तब्दीली। एमक्यूएम की तंजीम मजबूत पहले भी थी और इंशाल्लाह उससे ज्यादा और मजबूत होगी। कि तालीमी इदारों में, जहां प्राइवेट इदारे वहां तो नहीं, जहां तालीमी इदारों से बाहर, लेकिन उनको हम ऐसी जगहों पे लगाएंगे जहां वो आसानी से आ सके उनका, ताकि उनका जो तालीमी माहौल है वो खराब ना हो। मतलब आखिर में आपके तवज्जुह से आपको भी दावत देता हूं अगर आप लोग एमक्यूएम में आना चाहें। अनीस कायम खानी का कहना है कि 9 फरवरी से एमक्यूएम रुकने साजी मुहिम पूरे पाकिस्तान में शुरू करेंगे।